morning everyone. My name is Mani, faculty of Commerce Department. Now I am discussing about the business organization and management, second unit, forms of business organization. The business organization and management, everyone shortly known as BOM. So in this chapter, so many options and different topics are there like sole proprietorship, partnership, joint stock company, and difference of private company and public limited company, MNCs, and in these topics, selection of organization, it's a very difficult manner to judge which organization is suitable to our. So first, selection of the organization based on some parameters like size, area, operation, nature, and the business depends on the ownership, management, and it depends on different concept based on we are selecting the some organization. In that organization, first one is a sole proprietorship. Coming to sole proprietorship, what is the sole proprietorship? A sole proprietorship is a one-man army, complete all the transactions like managing, arranging of capital, adjusting of all the transactions, everything within the control of the one person. That's known as a sole proprietorship. He is the founder and he is the manager and he is the everything. So if there is any risk to the business, he is only bears and enjoys all the profit. That person is known as sole trader. So once again, a sole proprietorship is a one-man army. He is only person to enjoy all the profits and bear the losses. That's known as a sole proprietorship. Okay, coming to definition, L.H. Henny defines a type of business unit which one person is solely responsible for providing the capital and bearing risk, enterprise, and for the management of the business. So, what he want to convey the sole proprietorship? Finally, if there is any requirement of the capital or any suggestions or whatever the investments and the risk, totally who will be the bears and the means? Only the sole proprietorship. So in sole proprietorship there is a characteristics, advantages and disadvantages are there. First of all, characteristics. Sole proprietorship. The characteristics of sole proprietorship, first one is a single ownership. So we are already discussed in the introduction part, only one person is an entire in the business. So single ownership means there is no comparison of the transaction from one person to others. Like partnership form ఉందంటే మనం వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తూనే పార్ట్నర్స్ అందరూ కలిసి they are starting the business. But whereas in single ownership means if there is any decisions like expansion of the business or managing of the capital, everything within the ownership of single person. That's known as a single ownership person. And second one, no sharing of profit and loss. So in a sole trader, only the one person is available to enjoy the all profits and bearing of the loss. So no one, if there is any risk will be happen, no one will share the risk. So that person is able to enjoy the profits and also bear the losses. So third one man's capital. Whenever if we want to start with the business or expansion of the business, according to the capital availability of the owner, he is only take a decision to expansion. And if there is any requirement of the investment of the business, he should bring the own assets or own investments or own finance to their business. That means if there is any requirement, వాళ్ళ బిజినెస్ సంబంధించి ఏదైనా ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ సరిపోతే వాళ్ళ ఓన్ ఎసెట్స్ని ప్లెడ్జ్ పెట్టి కూడా బిజినెస్లో ఫినాన్స్ సపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ మ్యాన్స్ క్యాపిటల్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. We already discussed in the previous one, there is a risk or profit only based by the single person. So in case any liability is pledged from the other sources, if there is any risk, finally he has to bear all the liability and he is only the responsible to
fulfill the liability. So in case the company or business properties is not enough to claim the liability, he has to submit his own personal property also. So it is an unlimited liability. Less legal formalities. The formation of the business or winding up the business, there is no legal formalities. He can easily start the business and also winding up the easily. There is no any legal complements. Finally, one man control. If the business is small or big, whatever, he is only the controller. According to the capability of controlling, he should start the business of size. That means చిన్న వ్యాపారమా పెద్ద వ్యాపారమా అనేది కాదు. హీ కెన్ ఓన్లీ కంట్రోల్ ద టోటల్ బిజినెస్. సో అది బేర్ చేయగల క్యాపబిలిటీని బట్టి తన బిజినెస్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసుకునేలాగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. సో what is the advantages of the and disadvantages of sole proprietor? The advantages of sole proprietor is easy to form or wind up. In a characteristics already we are discussing the easy to form and wind up. That is the one of the main advantages in sole trader. So there is no legal formality to start and wind up. And second one, quick decisions. So whenever if there is any decisions relating to the business expansion or sharing of the goods or investing the money in some other manners or introducing the new product, whatever the decision, he is only the person. So when he feels it's really okay or necessary, he should take a decision directly. So there is no delay of taking any decision. And direct motivation. So whenever the business expanded, the profit will increase. Automatically the sole trader will enjoys the profit and motivated to increase the goods as well as business. So if there is any sharing of others, some motivation means maybe 100% we can't say, but in a sole trader, if the profits enjoys the only 1% means he should motivated more and more. And flexibility in operations. So whenever the sole trader is not satisfied with the currently what they have, then if he want to change his business to other, like if he want to change their productions or any selling distribution, whatever, that for example he is having some manufacturing small unit, but he don't like to enjoy the profits or any work relating to the manufacturing, he just converted into the selling and distribution. So the flexibility of business is more possibility is available in sole trader business. So maintenance of business secrets. If there is any secrets relating to the business or any production, whatever, the secrets అనేవి బయట వాళ్ళకి తెలిస్తే ద రిస్క్ అనేది లేదా ప్రాఫిట్స్ అనేవి బిజినెస్ వరకు ఎంతో కొంత డ్యామేజ్ అనేది టోటల్లీ బేర్ చేసేది సోల్ ట్రేడరే. సో తన ప్రొడక్షన్ సంబంధించి కానీ లేదా బిజినెస్ సంబంధించి ఏ సీక్రెట్స్ని బయట వాళ్ళకి తెలియకుండా 100% మేనేజ్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ సోల్ ట్రేడర్కి ఉంటుంది. అండ్ పర్సనల్ టచ్. సో ఇన్ ఏ సోల్ ట్రేడర్ directly communicating to the customers, what is the requirement of the customers, what is the likes and dislikes, everything communicating directly. So he know what he want from others. కస్టమర్స్కి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది అందరికన్నా ఎక్కువగా యాజ్ ఎ రిటైలర్ సోల్ ట్రేడర్కి బాగా తెలుస్తుంది. సో పర్సనల్ టచ్ విత్ ద కస్టమర్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ సోల్ ట్రేడర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ సోల్ ట్రేడర్. Coming to disadvantages, it's a limited resources. Resources means what is the business, the requirements like capital, suggestions and raw material, whatever. If there is any requirement, he can only that means he can only gather the all resources. So mainly 2 or more persons capture చేసే resources ని, a 1 person capture చేసే resources ని, there is a lots of difference. So a 1 person mainly the resources with the manage చేయగల capability అనేది it's a limited. That's called limited resources. And lack of continuity. So
In a already we are discussing a single person, it's in a single army of the sole trader business. So any health related problems or whatever the conditions is unsatisfactory or any death, whatever the conditions, the sole trader has to close the business. He can't able to continue his business in a long time. So that is the one of the major disadvantage in a sole trader. And third one, unlimited liability. Unlimited liability means if there is any risk will be happen, the total claim of creditors he is only have to responsible. ఇంకా బిజినెస్ సంబంధించి అసెట్స్ అండ్ అమౌంట్ సరిపోలేదు అంటే ఓన్ ప్రాపర్టీ సంబంధించి కానీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ కానీ ఏదైనా సరే ప్లెడ్జ్ పెట్టి ఆ క్రెడిటర్స్ సంబంధించి లోన్ మొత్తాన్ని క్లియర్ చేయవలసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ సోల్ ట్రేడర్కి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. సో not suitable for large scale operations. In a sole trader, he is only the person, so he can only control the business of the some limited place. Like my business is very good and a good reputation and goodwill, but we can't extend it the another branch because I am the sole trader. సో బిజినెస్ బాగుంది, గుడ్విల్ బాగుంది, కస్టమర్స్ ఎవ్రీథింగ్ బాగుంది అన్నా సరే నేను ఇంకొక బ్రాంచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ద మేనేజింగ్ క్యాపబిలిటీ వైజ్ ద నాకు చాలా ఇబ్బంది సోల్ ట్రేడర్. ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ ఎల్స్ దేర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్. సో నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేషన్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్, లిమిటెడ్ మేనేజీరియల్ enterprises, limited managerial capacity. So in a sole trader, maximum he is expecting the investments and communication with the customers and continuing the transaction regular manner, punctuality. But all the aspects is only one person base. It takes more and more risk wise. So one person continue the work చేస్తున్నారు అంటే ఎంతో కొంత ఎఫిషియన్సీ అనేది ల్యాక్ అవుతుంది. వన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాకుండా సెకండ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయినా ఏదో ఒకటి ల్యాబ్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ద మేనేజీరియల్ క్యాపబిలిటీ అనేది సోల్ ట్రేడర్లో కంపేర్ టు పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ ఎ లెస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ sole proprietorship. So finally I concluded with the sole proprietorship with the keywords of what is sole trader and what is definition, what is advantages and disadvantages. So a single army, he is the founder, he is the investor, he is the manager. The total business who will hands, that's known as sole trader. And advantages, disadvantages, once again, easy to formation and easy to wind up and quick decisions, direct motivation with the direct motivation of the business, flexible in operations, personal touch with customers. And disadvantages are limited resources, lack of continuity, unlimited liability and limited managerial experience. These are all the information about the sole trader. In last class already we are discussed sole trading, advantages, disadvantages and the futures of sole trader. We are already completed the topic of sole trader. So briefly once again I explained the what is sole trader once again. So it's a sole trader is a one man army. He is the founder and he is the manager, everything. What is the capital requirement, everything within the control of the sole trader, that known as a sole trader business. So now briefly explaining about the what is partnership and what is characteristics and advantages and disadvantages of partnership. First of all, what is the meaning of partnership? A partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more people is made who agree to be the co-owners distribute responsibilities for running any organization and share the income or losses. That is the business generates known as partnership business. So once again, what is the meaning of partnership explained in here. So once again I elaborated the partnership introduction and everything. So in a partnership from a partners more, two or more the person formed to share the profits and losses of the business, that's known as a partnership firm. Any business unit which is owned and run by a single person is known as sole trader. But in here
to overcoming the problems of sole trader, the partnership Tanzan was formed. So పార్ట్నర్షిప్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ సోల్ ట్రేడర్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో మినిమం 2 మెంబర్స్ అండ్ మోర్ దెన్ ఎంతమంది ఉండొచ్చు అంటే 20 మెంబర్స్ వరకు ఉండొచ్చు. బట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే మినిమం 2 మెంబర్స్ ఉండాల్సిందే. సో ఈ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ due to the limitations of sole trader transaction. So the need of large amount of capital, better management, relative spreading of the capitals and overcome the problems, specialization of knowledge and all these benefits required in a partnership firm. So the problems of sole trader overcome into started a partnership firm. Coming to definition of partnership firm, there is a different persons defined in a partnership in different aspects, but mainly we are discussing the definitions of L.H. Heney and as well as Partnership Act of 1932. So first, the relationship between the person who agree to carry on a business in common with a view of private gain. In L.H. Heney defines the partnership, what is the partnership and their abbreviation. So coming to Partnership of the Act 1932 defines the partnership the partnership into the relation between the person who have agreed to share to profit of a business carried by all or any one of them acting for all. That's known as partnership firm. So ఇంట్రడక్షన్ డెఫినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. నార్మల్గా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ గురించి చెప్తూనే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి అనేది ఇక్కడున్న 5 or 6 పాయింట్స్ కాకుండా మోర్ అండ్ మోర్ మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో మాట్లాడుతున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సంబంధించి 2 or more persons. In partnership firm already we are discussing the minimum members are minimum 2 members, more than 20 members. సో ఎవరైతే ఇద్దరు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు కలిసి ఫామ్ అయ్యి బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తారో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ partnership business. It's one of the future. And second one is an agreement. So starting of the business from partnership firm, there is no legal formalities. There is a oral or written agreement is enough to start the business. So without taking any registration process or legal approaches, some kinds of partnership firms started with a small agreement between the partners. That's known as agreement. And third one is a registration of business registration. Coming to registration process in a partnership firm, there is no necessary, but in case the partners decide to register any business their wish, they are following the registration process, but it's not compulsory. But whenever if they are registered the business, if they have any problems in a future like disputes of the partners, sharing of the profits and sharing of the work, all these if there is any disputes, there is a legal approach and there is an evidence of registration. That's why we are formed a deed also. So ఇలాంటి disputes రాకుండా ఉండడానికే మనం పార్ట్నర్షిప్ సంబంధించి డీడ్ అనేది చేస్తున్నాం. ఆ డీడ్ ఏదైతే చేస్తున్నామో దాని రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే త్రూ రిజిస్ట్రేషన్ వీ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ డైరెక్ట్గా ఆ పార్ట్నర్స్ అందరూ కూడా ఆ రిజిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళది క్యాప్చర్ చేసుకోగలుగుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్. సో even 2 or more members in a partners, everyone gathered to do the business with the motive of sharing the profits. So according to the agreement or deed, whatever they decided to share the profits, that should be shared to all the partners. So according to their profits. Acting of all partners. In here there are so many types of partners are there, like active partner, sleeping partner, nominal partner, profits in partner, limited partner, unlimited partner. Though there is so many kinds of partners are there, but every partner, such partners are acting all the partnership works through as a agent.
or directly to the owner. So, and one more characteristics was I just discussing, and information given, like easy formation. So partnership form also like sole trader, we can easily start and wind up with a small oral agreement or written agreement is enough to start any lawful business. So partnership form, there is no registration is not compulsory. And huge capital, the resources of more than one person are available in the business. The combined resources of many individuals would be certain larger than the limited capital of sole trader. In a sole trader, only one person is there. We are already discussing that. So in that, the capital gathering of the capital is possible in only one person, but here more than two persons are there. So if there is any requirement of the business, they are capturing the additional capital or borrowing from any other persons. So coming to advantages and disadvantages of partnership, we are discussing the advantages of some of the few things. Easy to form, there is no legal formalities, already discussed in this point in the characteristics. And partners can combine expertise, combine capital, spread workload, share decisions making, easier to raise funds like loans, etc. So in advantages, easy formation గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం. అండ్ కంబైన్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద మీన్స్ a partner, there are experts in so many cases, like one partner is very flexible in management, one partner is very communicating with the customers, one partner is sharing the work to all the managerial works. So different partners have a different abilities, so whatever they wish and whatever they continue, the task given to the particular partner is easily participating in the particular work. For example, ఏ ఒక పర్సన్ ఏ యాక్టివిటీలో అయితే ఎక్కువ మోటివేట్ అవ్వగలడో, ఎక్కువ నాలెడ్జ్ తెలగలడో, ఆ పర్సన్కి ఆ వర్క్ అనేది డివైడ్ చేసుకుంటూ ఎలకేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ నుంచి మనం మోర్ అవుట్పుట్ అనేది గ్యాదర్ చేయగలుగుతాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ వైజ్ డెసిషన్స్ ఆల్సో పాసిబుల్ త్రూ దిస్ వన్. సో a particular person, what is the that means that person having a much more knowledge of the particular task. If there is any decision is required, he can take much more knowledgeable decision. So wise decision ki possibility అనేది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్ మధ్య ఉంటుంది. అండ్ తర్వాత ఇంట్రడ్యూషన్ ఆఫ్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. సో దీనికి ఇందాక చెప్పిన పాయింట్కి కోరిలేషన్ ఉంది. సో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ ద మీన్స్ వర్క్ అంతా సోల్ ట్రేడర్లో ఒక్క పర్సన్ అనేది చేయడం వల్ల ల్యాక్ ఆఫ్ సమ్ క్యాడర్స్, లైక్ ఏదైనా ఒక వర్క్ మన నుంచి వర్క్ అనేది ఓవర్లాప్ అవ్వడానికో లేకపోతే ఎక్కడైనా సరే మేబీ ఇన్కన్వీనియంట్ ఫీల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ పార్ట్నర్స్లో వర్క్ అనేది డివిజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల ఏ పార్ట్నర్ దేంట్లో ఎఫిషియెంట్ ఉంటుందో అది పర్ఫామ్ చేయడానికి మోర్ అండ్ మోర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ షేర్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ మేకింగ్. సో ఇన్ కేస్ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉండి పార్ట్నర్స్ మధ్య డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఒక ఐడియాలజీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే 2 or more partners అందరూ కలిసి డిస్కస్ చేసుకొని విచ్ ఎవర్ ఇస్ ద బెటర్ అనుకుంటే దాన్ని ఫైనల్గా అవుట్పుట్ చేయడానికి లేకపోతే ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో. సో డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే more people to share in the profits. General partners have a unlimited and liability. Disagreement can occur. Partnership may be dissolved if partner dies. So more people to share in the profits. ఎక్కువ మంది పని చేస్తున్నారు అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క రేషియోని బట్టి ప్రాఫిట్ అనేది అందరి దగ్గర బిట్వీన్ ఆర్ ఎమాంగ్ వాళ్ళ మధ్యలో షేర్ అనేది అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోల్ ట్రేడర్లో ఒక 100 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే సోల్ ట్రేడరే 100 రూపీస్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు. బట్ వేరాజ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ 100 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తే మినిమం 10 పార్ట్నర్స్ అనుకుంటే ఈచ్ పర్సన్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్ అయితే 10 రూపీసే వెళ్తుంది. సో ప్రాఫిట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా షేరింగ్ జరగడం వల్ల కంపేరిటివ్ సోల్ ట్రేడర్
ఎంత అయినా సరే అమౌంట్ అనేది తక్కువగానే ఉంటుందని చెప్పచ్చు. సెకండ్ వన్ ఏంటి, జనరల్ పార్ట్నర్స్ హ్యావ్ అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ. సో ఎవరైతే కైండ్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్లో లిమిటెడ్ లైబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా మిగతా పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రిస్క్ని బేర్ చేసి, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ అసెట్స్ని ప్లెడ్జ్ పెట్టి, లేదా అవసరమైన లైబిలిటీస్ మొత్తాన్ని కూడా క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క రేషియోని బట్టి కాకుండా వాళ్ళ యొక్క ప్రైవేట్ అసెట్స్ కూడా ఆ లైబిలిటీ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఎ అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ. Disagreement can occur. Disagreements means there is a chance of disputes between the partners because two or more persons are there. If they want to implement any decision between us or among us, they have a more and more discussions. It leads to disagreements can occur. So finally ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు పార్ట్నర్స్ మధ్య ఏదైనా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్స్ లేదు అనుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా డిసగ్రిమెంట్తో అవుతుంది. పార్ట్నర్షిప్ మే బి డిజాల్వ్డ్ ఇఫ్ పార్ట్నర్ డైస్. సో సోల్ ట్రేడర్లో లాగానే సోల్ ట్రేడర్ చనిపోయినా లేదా హెల్త్ రీజన్ అయినా వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ ఆ ఫామ్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వాల్సిందే. అట్ ద సేమ్ టైం పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో కూడా ఏదైనా పార్ట్నర్ ఏదైనా రీజన్ వల్ల ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనేది కంప్లీట్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అగైన్ ఎవరైనా పార్ట్నర్ జాయిన్ అయితే ఆ పార్ట్నర్తో కలిసి న్యూ అగ్రిమెంట్ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద పార్ట్నర్షిప్ మే బీ dissolved if partner dies. సో ఇక్కడతో పార్ట్నర్షిప్ సంబంధించి టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. వన్స్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద పార్ట్నర్షిప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ అన్ ఏ పర్సన్ ఫర్ ఓవర్కమింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ సోల్ ట్రేడర్. పార్ట్నర్షిప్ వాజ్ అరైవ్డ్. The need of large amount of capital, better management, relative spreading of overlaps, risk and specialization of knowledge is possible in partnership only. So two or more persons, agreement, business, registration, profit sharing, acting of all partners, easy to form and easy to wind up, and huge capital, wise decisions. These are all the characteristics and advantages and disadvantages. Mostly some of the characteristics also we are discussing in the advantages and disadvantages also. So next topic is joint stock company. A joint stock company organized is an artificial person created by law and a voluntary association of person who contributes to its capital. The person who contributes the capital of the company are called shareholders. Shareholders are the real owners of the company. It will have a one common seal. యాక్చువల్గా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో అయితే పార్ట్నర్స్ అనే వాళ్ళే డైరెక్ట్గా ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళే వాటికి సంబంధించి యాక్టివిటీస్ని పర్ఫామ్ చేస్తారు. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ఏ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ఏ ఫిజికల్ పర్సన్ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ అండ్ టచ్ ఇట్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్. ఇమాజినరీ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ ఈజ్ ఫీల్ లైక్ యాజ్ ఎన్ ఓనర్. కంటికి కనబడని ఒక వ్యక్తిని మనం ఓనర్గా ఫీల్ అయ్యి ఆ పర్సన్ ద్వారా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ రిలేటెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుంది. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు రియల్ ఓనర్స్ లాగా లేదా షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే షేర్స్ని కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో ఆ షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది దే ఆర్ ఆల్ రియల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. బట్ అందరూ షేర్ హోల్డర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ వర్క్ మీద కంప్లీట్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ థింగ్. సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు కంపెనీకి సంబంధించి ప్రతి యాక్టివిటీని షేర్ చేస్తుంటారు. అలానే ఒక ఓనర్ సంబంధించి రిక్వైర్మెంట్ సిగ్నేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్లో ఒక కామన్ సీల్ అనేది సర్టిఫై చేసి ఆ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ మీద కామన్ సీల్ అనేది ప్లేస్ చేస్తారు. దానికి విట్నెస్ కింద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనే వాళ్ళు సిగ్నేచర్ అనేది విట్నెస్ కింద చేస్తారు. సో ఏ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ఈజ్ ఏ artificial person created by law. It's a voluntary association, so we can't able to see and touch the owner. Part of the owner is the shareholders are the real owners. The shareholders are the real owners. So on behalf of the shareholders, the board of directors will be continue the total work. Coming to definition of joint stock company,
So, LH Henny and Carlo, CH Carlo defines what is company. So, before discussing the LH Henny and CH Carlo, I just discussed in the Indian Companies Act 1956. So, ఏదైనా కంపెనీ అకార్డింగ్ టు ద కంపెనీ యాక్ట్ 1956 ప్రకారం బిజినెస్ సంబంధించి స్టార్ట్ చేసి దాని డ్యూటీస్ అండ్ రైట్స్ అనేవి ఎవ్రీథింగ్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ చేసుకుంటారు. సో, అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద Indian Companies Act 1956, a joint stock company is a voluntary association and limited by shares as a company having a permanent paid or nominal share capital of fixed amount divided into shares also of fixed amount held and transferable as stock and formed in the principals having its members. Only the holders of those shares of stock and no other persons are among the distributed. So, according to the Companies Act డిఫైన్ చేశారు. మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి ఇంకో 2 డెఫినేషన్స్ అనేది నేను ఫామ్ చేశానమ్మా. సో సిహెచ్ కార్లో డెఫినేషన్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి చూద్దాము. ఏ కంపెనీ హ్యావింగ్ ఎ పర్మనెంట్ పెయిడ్ ఆర్ నామినల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ టు ద కంపెనీ. ఒక కంపెనీలో ఏదైతే ఒక ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అనేది కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటూ ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎంజాయ్ చేస్తారో దట్స్ నోన్ యాజ్ కంపెనీ అన్నారు. ఎల్హెచ్ హనీ ఏమని చెప్పారంటే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ఈజ్ ఏ వాలంటరీ అసోసియేషన్ of individual profits having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. So మనం ఇంట్రడక్షన్లో ఏదైతే నేర్చుకున్నామో వాట్ ఈజ్ అనే కంపెనీ అన్న చోట అదే కంపెనీ సంబంధించి వీళ్ళిద్దరూ ఎల్హెచ్ హనీ సిహెచ్ కార్లో అండ్ ఇండియన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారమ్మా. బట్ ఓవరాల్గా ఇంట్రడక్షన్ నుంచి కానీ డెఫినేషన్ నుంచి కానీ మనం కీ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే it is a company, joint stock company is an artificial person created by a law. There is no person to be as a owner. We can't able to see and touch the owner, and a common seal is performed all the legal activities on behalf of the shareholders. Directors will be acts as a real owners, acts as a employees or whatever. Those are employees, those are owners, those are the working persons, active persons, everything. So coming to characteristics of the joint stock company, first one is the separate legal entity. So a joint stock company have a separate legal entity. The company is created under law, so it has separate legal entity apart from its members. It can file a suit against others and can be sued against. It can purchase assets and can make contracts on its name. So separate legal entity అంటే ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్లో ఉన్నట్లు ఫిజికల్ పర్సన్ ఉండరు, కానీ పార్ట్నర్షిప్ లాగా సోల్ ట్రేడర్ లాగానే ఇక్కడ కూడా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఒక సెపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఉంటుంది. ఎలాంటి చట్టపరమైన యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి అన్న కంపెనీ తరపున యాక్షన్ తీసుకుంటుంది, అలానే చట్టపరమైన ఎలాంటి యాక్షన్స్ అయినా బేర్ చేస్తుంది. సో ఏదైనా అసెట్స్ కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా కంపెనీ తరపున ఈ సెపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అనేది ఫామ్ చేసుకుంటారు. అండ్ సెకండ్ వన్ limited liability. So the liability of the shareholders is limited to the extent of the face value of shares held by him. The debts of the company need not be discharged from the private properties of the shareholders. Shareholders are not liable to bring their personal assets to pay the debts of company. సో మనం ప్రైవేట్ అసెట్స్ సంబంధించి వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఏదైనా లాసెస్ని కానీ ఏదైనా డెప్ట్స్ అనేది క్లియర్ చేయాల్సి వస్తే వాళ్ళ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ పెట్టాలి అని మాట్లాడుతున్నాం. కానీ ఇక్కడ అంటే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఎవరైనా షేర్ హోల్డర్ కానీ ఆర్ ఎనీ డైరెక్టర్ కానీ ఏదైనా లాసెస్ సంబంధించి లేకపోతే కంపెనీ సంబంధించి లోన్స్ సంబంధించి ఎంతవరకు రెస్పాన్సిబుల్ అంటే వాళ్ళ షేర్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతవరకు మాత్రమే దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. సో పర్సనల్ అసెట్స్ నుంచి లేదా ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఏ సింగిల్ రూపీ కూడా ఎగస్ట్రా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన నెససరీ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో లేదు.
And third one, transferable of shares. Shareholders of a company can sell his share at his will at any time. He need not take permission from any other shareholders. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో మనం ఏదైనా పార్ట్నర్ సంబంధించి వాడి యొక్క వాళ్ళ రేషియోని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్నర్స్, మిగతా పార్ట్నర్స్ పర్మిషన్ ఉంటేనే వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ సంబంధించి పర్సంటేజ్ని లేదా పార్ట్నర్షిప్లో వేరే వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకోవాలన్నా వేరే వాళ్ళని రీప్లేస్ చేయాలన్నా పాసిబుల్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఎవరైనా తన షేర్ని అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన నెసెసరీ లేదు. వాళ్ళ అకార్డింగ్ టు దేర్ పర్సనల్ విష్ ఎప్పుడైనా వాళ్ళ షేర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి లీగల్ కమిట్మెంట్స్ సంబంధించి బాండ్ అయి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. అండ్ ఫోర్త్ వన్, ప్రాస్పెక్చువల్ సక్సెషన్. Perpetual successions. Perpetual succession is nothing but long time continuity అమ్మా. లాంగ్ టైం కంటిన్యూటీ అంటే సోల్ ట్రేడర్లో కానీ పార్ట్నర్షిప్లో కానీ ఏదైనా పార్ట్నర్ సంబంధించి ఏదైనా రీజన్ వల్ల ఎగ్జిట్ అయితే టోటల్ ఫర్మ్ మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ న్యూగా స్టార్ట్ చేయాలి. కానీ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఏదైనా షేర్ హోల్డర్ ఎగ్జిట్ అయినా మరణించినా వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ వాడు ఆ షేర్ నుంచి వేరే చోటకి కన్వర్ట్ అయినా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ హ్యావ్ ఎ పర్పెచువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. కంటిన్యూటీ అనేది 100% ఉంటుంది. And then fifth one, common seal. So we are already discussing about the common seal. Once again, a company being an artificial person cannot put its signature. The law requires every company to have a seal and get its name engraved on it. The seal of the company is affixed all important documents. So ఇక్కడ ఓనర్ అనే వాళ్ళు ఫిజికల్ పర్సన్ అవైలబుల్ ఉండరు కాబట్టి ఎక్కడైనా కంపెనీస్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్ మీద సిగ్నేచర్ చేయాలి అంటే ఆ సిగ్నేచర్ ప్లేస్లో ఈ కామన్ సీల్ అనేది యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. వాటిని విట్నెస్ కింద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సైన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కామన్ సీల్. అండ్ సిక్స్త్ వన్, పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో మన కంపెనీకి కావాల్సిన ప్రతి వాల్యూని క్యాపిటల్ని మనం కంపెనీ తరపున షేర్స్ అనేవి ఇష్యూ చేసి పబ్లిక్ నుంచి షేర్స్ రూపంలో క్యాపిటల్ మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తాన్ని తీసుకుంటున్నాం. సో మన కంపెనీలో ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు మన కంపెనీని నమ్మాలి, ట్రస్ట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మన అకౌంట్స్ రిలేటెడ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ డెటార్స్ ఆర్ క్రెడిటార్స్ లిస్ట్ కానీ అసెట్స్ లిస్ట్ వాట్ ఎవర్ దే రిక్వైర్డ్ రిలేటింగ్ అకౌంట్స్ మనం డైరెక్ట్గా పబ్లిష్ చేయాలి. అందరికీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఎవరైతే పర్సన్స్ కొనుగోలు చేస్తారో వాళ్ళకి అవసరమైన అంత డీటెయిల్స్ని క్లియర్గా మనం అకౌంట్స్ని పబ్లిష్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వన్, సెపరేషన్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండ్ కంట్రోల్. సెపరేషన్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండ్ కంట్రోల్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సో ఓనర్ అనేవాళ్ళు రియల్ మేనర్లో లేరు, కానీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఓనర్ లానే వర్క్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం షేర్ హోల్డర్స్ అనేవాళ్ళు డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారు, డిఫరెంట్ చోటలు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ వర్క్లో వచ్చి మింగిల్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్. సో కొంతమంది డైరెక్టర్స్ మాత్రమే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ తరపున వర్క్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంటారు, మేనేజ్ చేస్తుంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండ్ కంట్రోల్. సో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ కొంచెం చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ ద లార్జ్ రిసోర్సెస్, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ, కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, benefits of large scale operations, liquidity, professional management, research and development, tax benefits. These are the advantages of joint stock company. సో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడే లార్జ్ రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడాం. ఎందుకంటే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ప్రైవేట్ కంపెనీ కానివ్వండి, పబ్లిక్ కంపెనీ కానివ్వండి, సో మనకు కంపేర్ టు సోల్ ట్రేడర్ పార్ట్నర్షిప్ కన్నా ఎక్కువ మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది
జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఉంటుంది. సో అవసరమైన క్యాపిటల్ మొత్తాన్ని కూడా షేర్ హోల్డర్స్ నుంచి లేదా డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ నుంచి క్యాప్చర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో మనకు కావాల్సిన రా మెటీరియల్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ మొత్తంలో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఆల్రెడీ ఇది కూడా మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో మాట్లాడామమ్మా. ఎవరైనా షేర్ హోల్డర్కి లయబిలిటీ ఎంతవరకు అంటే వాళ్ళ యొక్క షేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో దాని వరకు మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్, అది దాటి బేర్ చేయవలసిన నెసెసరీ లేదు. సో కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మనం ఇంకా క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో పర్పెక్చువల్ అని మాట్లాడాం, పర్పెక్చువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని, అదేమా కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే. సో ఎవరైనా షేర్ హోల్డర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ఎగ్జిట్ అయినా టోటల్ షేర్స్ని అమ్మేసినా వేరే షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చినా ఎలాంటి కంపెనీకి సంబంధించి కంటిన్యూటీలో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేషన్. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేషన్ అంటే ఇప్పుడు సోల్ ట్రేడర్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ ఓవర్కమ్ చేసుకొని వచ్చింది జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. సో కంపెనీ అంటేనే మనం ఎక్కువ మొత్తంలో మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ అండ్ మినిమం ఎఫర్ట్స్ అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం పెద్ద మొత్తంలో ఏదైనా ప్రొడక్షన్ చేయాలన్నా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలన్నా వాట్ ఎవర్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకు ఉందో ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా మనం జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఎంజాయ్ చేస్తాం. ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లిక్విడిటీ. సో ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు షేర్ హోల్డర్స్ అందరి తరపున బిజినెస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఇఫ్ ద రియల్లీ దేర్ ఇస్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద partners or any shareholders, they are maintaining the one general body meeting. ఒక పర్టికులర్ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ద్వారా ఎవరైతే షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో అందరూ కలిసి బిజినెస్ సంబంధించి ఆపరేషన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటారు. అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా పెద్ద మొత్తంలోనే ఉంటాయి. లిక్విడిటీ ఇన్ ద మీన్స్ మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు షేర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు, అవి సేల్ చేసుకోవచ్చు, కొనుక్కోవచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ వాంట్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద షేర్ టు అదర్స్ ఈజీలీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద మనీ. ద షేర్ని అమ్మేసుకోవడం ద్వారా ఎక్కువ మొత్తంలో లేదా అవసరమైన మొత్తంలో ఆ షేర్ నుంచి లిక్విడిటీ మనీ అనేది క్యాప్చర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్. సో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో మోర్ ఎవర్ ఎక్కువ మొత్తంలో మనం బిజినెస్ చేయడంతో పర్టికులర్ ఏ టాస్క్ స్టార్ట్ చేయాలి అన్న మోర్ అండ్ మోర్ ఎఫర్ట్స్తో ఆ బిజినెస్ సంబంధించి టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో డిసడ్వాంటేజెస్తో మాట్లాడితే డిఫికల్ట్ టు ఫార్మ్, కంట్రోల్ బై ఏ గ్రూప్, ఎక్సెసివ్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్, డిలే ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్, ల్యాక్ ఆఫ్ సీక్రసీ, సోషల్ బిజినెస్. సో డిఫికల్ట్ టు ఫార్మ్ ఇన్ ద మీన్స్ ఎక్కువ మంది కంపెనీ మనం ఇవాళ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్నాము, వెంటనే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము అంటే ఇట్స్ డిఫికల్ట్. బికాజ్ ఒక కంపెనీ ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే అకార్డింగ్ టు ద కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి, మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ప్రాస్పెక్టస్ ఎవ్రీథింగ్ సబ్మిట్ చేస్తే కానీ వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది ఫామ్ చేయడానికి మోర్ ఎవర్ పాసిబుల్ ఉండదు. అండ్ కంట్రోలింగ్ బై ఏ గ్రూప్. సో షేర్ హోల్డర్స్ అందరి తరపున డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు పర్టికులర్ ఎవరైతే బంచ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ చేతుల్లోనే కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రతి యాక్టివిటీ బాండ్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. డిలే ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ ఏదైనా తీసుకోవాలి అనుకుంటే జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో డైరెక్టర్స్ కానీ షేర్ హోల్డర్స్ కానీ ఒకళ్ళతో మరొకళ్ళు డిస్కస్ చేసుకొని ఫైనల్గా ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చిన తర్వాతే ఆ డెసిషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో అంత ఈజీగా అనుకుని వెంటనే డిసైడ్ అవ్వడానికి డిసిషన్ తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. ల్యాక్ ఆఫ్ సీక్రసీ. 1 person ఉంటేనే సీక్రసీ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందండి. మోర్ దెన్ 1 person ఉన్నారు అంటే మ్యాక్సిమం సీక్రెట్స్ అనేవి కంపెనీ రిలేటెడ్, బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఎలాంటి సీక్రెట్స్ అయినా మేనేజ్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ సోషల్ అబ్యూసెస్. ఏదైనా సరే కొంత మనం కంపెనీ తరపున సొసైటీకి సర్వ్ చేసేలా ఉండేవాళ్ళు, అంతేగాని మన షేర్స్ వల్ల కానీ మన కంపెనీ యాక్టివిటీస్ వల్ల కానీ రిలేటెడ్ సోషల్ అబ్యూసెస్ అనేవి కారణం అవుకుండా ఉంటే మ్యాక్సిమం కంపెనీ సంబంధించి కంటిన్యూటీకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అండ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. సో ఆల్రెడీ మనం జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడాం. సో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలోనే మనం ఎక్కువగా ప్రైవేట్ కంపెనీ అండ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడదాం.
The company refers to that voluntary association of person which is established with an aim of achieving a common objectives. It's a separate legal entity. One should not confuse between the company and its members, as both are different personalities in the eyes of law. Also, it is characterized by perpetual succession, common seal, etc. So, coming to private company and public company. So, ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీ సంబంధించి వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అండ్ వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ కంపెనీ అనేది ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్ మాట్లాడదాం. సో ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే ఏంటో మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ, ద పబ్లిక్ కంపెనీ అండ్ ద ప్రైవేట్ కంపెనీ, టూ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్. So first we discussing about the public company. The public company carry business in a large scale involving a huge amount of capital, resources and a huge infrastructure. Public company produce capital from public. There is no restriction on transfer of ownership on shares. Such a company must use the word limited or LTD as part of its name. According to the Section 3 of Companies Amendment Act 2000, a public company is one which has the minimum paid up capital of 5 lakhs rupees and the minimum numbers is 7 and maximum numbers are unlimited. సో పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ సంబంధించి కంపల్సరీగా మినిమం వచ్చేసరికి 7 మెంబర్స్ ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ప్రతి మెంబర్ యొక్క పేడప్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి అంటే 5 lakhs ఉండాలి. వాళ్ళ పేరు ఏదైతే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే ఆ పబ్లిక్ కంపెనీ కంపల్సరీ చివర లిమిటెడ్ అనే పదం యాడ్ చేసి ఉండాల్సిందే. దట్ ఈస్ ద రూల్ ఫర్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. Coming to private limited company, the private company are very suitable for carrying on the business on family and small concern. These companies can procure capital from private sources but not from public. Such a company must use the word private limited or PVT limited as a part of its name. According to the Section 3 Companies Amendment Act 2000, public company on which has and the private company what their characteristics means. మినిమం పేడప్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ప్రైవేట్ కంపెనీలో 1 lakh ఉండాలి, మినిమం పేడప్ వాల్యూ 1 lakh ఉండాలి అండ్ ద మినిమం మెంబర్స్ ఇద్దరు, మ్యాక్సిమం వచ్చేసరికి 50 members. ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ టు పబ్లిక్. ఇట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో ద ప్రైవేట్ కంపెనీ విల్ ఎంజాయ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బోత్ ద పార్ట్నర్షిప్ అండ్ కంపెనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. Sometimes private company concern which are in the need or more money to expand their business will convert them into a private company. సో పబ్లిక్ కంపెనీలో అయితే షేర్స్ అనేది ఇష్యూ చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి అవసరమైన క్యాపిటల్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటారు. బట్ వేరే యాజ్ ఇన్ ప్రైవేట్ కంపెనీలో వాళ్ళ పర్సనల్ రిలేటివ్స్ నుంచి లేదా పర్సనల్ మెంబర్స్ కలిసి ఫామ్ అవుతారు. వాళ్ళు ఎవరూ కూడా పబ్లిక్ నుంచి షేర్స్ని ఇష్యూ చేసి అమౌంట్ని క్యాప్చర్ చేసే రైట్ అనేది ప్రైవేట్ కంపెనీలో లేదు. సో సోల్ ట్రేడర్లోను, పార్ట్నర్షిప్లో, ఫామ్లోను, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఏవైతే అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో ఉంటాయి. సో కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతూనే దట్ ఆల్ ఎస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ కింద ఫామ్ అవుతారు. సో మినిమం పేడప్ వాల్యూ 1 lakh ఉండాలి, మినిమం ఇద్దరు ఉండాలి, మ్యాక్సిమం వచ్చేసరికి 50 మంది వరకు ఉండొచ్చు. ఇది ప్రైవేట్ కంపెనీలో. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. ఆల్రెడీ మనం ఇది మాట్లాడాము ఇంట్రడక్షన్లో. బట్ వన్స్ అగైన్ డిఫరెన్సెస్లో ప్రైవేట్ కంపెనీలో మినిమం ఇద్దరు ఉండాలి అండ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసరికి 200 ఆర్ రిక్వైర్డ్. 200 members అని ఇచ్చారు, బట్ యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం నెంబర్స్ వచ్చేసరికి 50 అని ప్రీవియస్గా ఉండేది. బట్ ద న్యూ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఇట్స్ 200. బట్ పబ్లిక్ కంపెనీలో అట్లీస్ట్ 7 members ఉండాలి అండ్ మ్యాక్సిమం అనేది లిమిటేషన్ ఏమీ లేదు. ఇన్విటేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్. సో ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎక్కడా కూడా వాళ్ళ యొక్క షేర్స్ని పబ్లిక్కి ఇన్వైట్ చేయకూడదు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి మనీని క్యాప్చర్ చేసుకోకూడదు క్యాపిటల్ రూపంలో. కానీ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో దే ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ద ప్రాస్పెక్టస్ ఫర్ ఇన్వెస్టింగ్ ద పబ్లిక్ ఫర్ ద పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ షేర్స్. వాళ్ళ షేర్స్ కొనమని చెప్పి పబ్లిక్కి ప్రాస్పెక్టస్ని ఇష్యూ చేసి, పరిచయ పత్రాలను ఇష్యూ చేసి క్యాపిటల్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ ఆఫ్ షేర్స్. సో షేర్స్ కెనాట్ బి ఫ్రీలీ ట్రాన్స్ఫర్డ్
బయట వాళ్ళు ఎవరైతే మ్యాక్సిమం ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉండరండి, వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీసే ఉంటారు. సో వాళ్ళ యొక్క పర్మిషన్స్తో లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క కన్సర్న్తో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉంటాయి, కానీ పబ్లిక్ కంపెనీలో మాత్రం ఎట్లాంటి పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్, వితౌట్ పర్మిషన్ డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఫ్రీగా షేర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. సో ద యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్ లిమిటెడ్. పబ్లిక్ కంపెనీ అయితే కంపల్సరీగా లిమిటెడ్ ఎల్టీడీ అని పెడితే చాలు, కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీ కంపల్సరీగా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని నేమ్ చివర ఎండ్ ఆఫ్ ద లెటర్స్లో ఇది ఉండాల్సిందే. సో కంపల్షన్ ఆఫ్ ఏఓఏ. ఏఓఏ ఇన్ ద సెన్స్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. సో కంపల్సరీ టు మేక్ దేర్ ఓన్ ఏఓఏ. ప్రైవేట్ కంపెనీలు వాళ్ళ యొక్క సొంత ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క కంపెనీకి సంబంధించి రూల్స్ ఏంటి, రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, సొసైటీకి ఎంత హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ఎంత నీడ్ఫుల్ అనేది తెలియచేయాలి. బట్ పబ్లిక్ కంపెనీ ఏఓఏ అనేది కంపల్సరీ కాదు టు మేక్ దేర్ ఓన్ ఏఓఏ, నాట్ కంపల్సరీ. బట్ అవి సబ్మిట్ చేసినా సరే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. యాన్యువల్ రిపోర్ట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ టు సబ్మిట్ ద యాన్యువల్ రిపోర్ట్. పబ్లిక్ ఎవరైనా మన కంపెనీలో షేర్స్ కొనేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ట్రస్ట్ నిమిత్తం మన యొక్క కంపెనీ అకౌంట్స్ అనేవి మనం డిస్ప్లే చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ షేర్స్ అనేవి ఇష్యూ చేయడానికి మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ లేదు. సో షేర్స్ అనేవి ఇష్యూ చేయడానికి కుదిరినప్పుడు మనం ఎలాగా మన అకౌంట్స్ అనేవి యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అనేవి సబ్మిట్ చేస్తాం. సో నో నీడ్ టు సబ్మిట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ. బట్ పబ్లిక్ కంపెనీ 100% వాళ్ళ యొక్క కంప్లీట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అనేది పబ్లిష్ చేయాలి, సబ్మిట్ చేయాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ షేర్స్ అనేవి కొంటారు, ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. లాస్ట్ వన్, ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. నో అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. బట్ ఇన్ పబ్లిక్ కంపెనీ 1/3 ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్. ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరండి ప్రైవేట్ కంపెనీలో. బట్ పబ్లిక్ కంపెనీలో కంపల్సరీ 1/3 పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్గా యాడ్ చేస్తారు. సో ప్రైవేట్ కంపెనీ గురించి, పబ్లిక్ కంపెనీ గురించి అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం. పబ్లిక్ కంపెనీ గురించి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసాం అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ కంపెనీ, పబ్లిక్ కంపెనీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ.